அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் ஆல்ரெடி ஒரு சிலர் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படி நம்ம வந்துட்டு 200 வோல்ட் ஹோம் வந்துட்டு நம்ம பண்ணிக்க முடியும். எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் எதை மாதிரியெல்லாம் நமக்கு பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற பற்றின ஒரு சர்க்யூட் டயக்ராம் தான் இது. ஸோ இதை பற்றி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில், பார்த்து புரிஞ்சுக்கோங்க. Good afternoon to everyone, and particularly our speaker, resource person, Sri Srinath Krishnanandam, living innovator, so who is come forward and explain his living on the innovations. Really, he is living. He has put the living innovator, but he is living with the innovations every day or every time, round the clock, I can say. So thank you, sir, for coming forward, and thank all the participants for coming forward and to listen to this very innovative talk or inspiring talk. This program, so I should appreciate our field coordinator Gautam Shanmugam for arranging this program, such a nice program. It will be definitely useful for you people. And at the outset, I should thank EDA management also for supporting all the way, and our Sona College management and request concerned staff of the Salem Hub, IEDP Salem Hub. So I invite all the, I welcome all the participants, and particularly Sri Srinath Krishnanandam and other faculties also for this webinar to make it as a success one, and please make it useful. And I conclude with this, and I should appreciate our final year student, the Kavi Chelvan, who is the CEO of our EDC. He is continuously supporting our field coordinator to arrange such type of programs. I would appreciate him also. And I welcome once again all the participants, and enjoy the program or listen carefully, and it will be useful in your life. Okay, thank you very much. Hello everyone, this is Srinath. Actually, you all students, and you are the future for our country. Yeah, actually, it took a long time to identify what is the solution to be a self-reliant. Okay, so, as yesterday Narendra Modi said, everyone should be self-reliant, like to do any kind of job that should be in-house production. In India, it should be get produced, right? So we met a person in China, right? Whatever the design we have in my mind, like the circuit diagram, which I explained him, he grasped it and he done it within 2 days, and he built a solution for me, and he gave a circuit board to me. So we should develop in that way. I can explain you right now how we are using the solar energy, the natural energy. Okay, so there are three. I have categorized in three different area. One is energy production, and another one is energy storage, and another one is how we can utilize those energies which are producing and stored. Okay, so all you know, right? Why we are using alternate current, right? So initially it was invented DC current, right? ஸோ முதல்ல கண்டுபிடிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் கரண்ட் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ பட் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி வேற ஏரியாவுக்கு எடுத்துட்டு போக முடியல. லைக் வந்துட்டு இப்போ நெய்வேலியில ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா
அதை வந்துட்டு we have to take it to another place, then only everyone can get the electricity. ஸோ அந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்காக ஆல்டர்னேட் கரண்ட்ன்றது வந்தது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளே நமக்கு தேவையான கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நம்ம அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு டிசி காம்பேட்டபிள் தான். இப்போ இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் லைக் ஓல்டன் டேஸ்ல இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் லைக் இந்த நார்மல் கெப்பாசிட்டி, ஒவ்வொரு ஃபேன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ அதை மாதிரி நான் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு டிசியில் ரன் ஆகாது. லைக் வந்துட்டு எதெல்லாம் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ், லைக் டெலிவிஷன், இப்போ இருக்கிற டெலிவிஷன், ஈவன் எல்இடி லைட்ஸ், நார்மல் லைட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் சோக் வச்சிருந்த லைட்டு, ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு ரன் ஆகும் டிசியில் 200 வோல்ட் டிசி. ஸோ நம்மளுடைய நாமினல் வோல்ட் வந்துட்டு 200 வோல்ட் ஏசி ஆக்சுவலாக. பட் அதுக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம வந்துட்டு 200 வோல்ட் டிசியை வந்துட்டு நம்ம அப்ளையன்சஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே ரன் ஆகும். அது ஒரு பேசிக்கான விஷயம். எல்லாருக்குமே ஈவன் ட்ரிபிள் இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒவ்வொரு அப்ளையன்சஸ்லையுமே வந்துட்டு நம்ம ஏசி கொடுத்ததும் இம்மிடியட்டா அது வந்துட்டு டிசியாக தான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். லைக் வந்துட்டு ஒரு 200 வோல்ட் ஏசி 230 வோல்ட் ஏசி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இம்மிடியட்டா பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபயருக்குள்ள டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு 300 வோல்ட் டிசியா அவுட்புட்ல வந்துடும். ஸோ எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸ், மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ், நமக்கு வந்துட்டு 300 வோல்ட் டிசி உள்ள கன்வெர்ட் ஆகிட்டு தான் வேலை செய்யுது. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு டிசியில் ரன் ஆகிடும். இது வந்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளிஃபைடு எக்யூப்மெண்ட்ஸ், லைக் வந்துட்டு இப்போ ஒரு சோலார்னாவே ஃபெயிலியர் அப்படின்ற கேட்டகரியில தான் இருக்கு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில. ஸோ யாரை பார்த்தாலும் வந்துட்டு சோலாரா அது ஃபெயிலியர், அது போடாதீங்க வேண்டாம் அப்படின்ற இதில் தான் இருப்பாங்க. ஈவன் இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஹோம்ஸ் அண்ட் எல்லா இடத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சோலார் அப்படின்னாவே வந்துட்டு ஒரு ஃபெயிலியர்ன்ற மைண்ட் செட்ல தான் இருக்காங்க. பட் அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஆன்கிரிட் ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது சோலார்ல 2 வகையா பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்துட்டு ஆன்கிரிட் அண்ட் ஒன்று வந்துட்டு ஆஃப் கிரிட். ஆன்கிரிட்ல என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு பேனல், சோலார் பேனலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம இபிக்கு சப்ளை பண்ணுறது, டிஎன்இபிக்கு, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை சப்ளை பண்ணுறது. ஸோ அதில் வந்துட்டு இப்போதைக்கு வந்துட்டு நமக்கு டேரிஃப்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்ம வந்துட்டு அதில் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியல. பட் இந்த ஆஃப் கிரிட் அப்படின்னும் போது ஆஃப் கிரிட்லேயே நம்ம வந்துட்டு கிரிட் டைப் பண்ணி நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணலாம். At the same time, we can store it in our batteries and we can utilize those energies in the night time as well as in the daytime, non-sunlight time. Okay. ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் கிரிட்ன்றது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது. ஸோ இதுதான் இப்போ வந்துட்டு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் மாடியில் ரூஃப் டாப் சோலார் பேனலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்துட்டு இப்போ ஒரு 300 வாட்ஸ் பேனல் இருக்கு அப்படின்னா சோலார் பேனல், அதுல இருந்து ஒரு 300 ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவைப்படுற 1 யூனிட் அல்லது 1.25 யூனிட் வரைக்கும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஒவ்வொரு சோலார் பேனல்லையும் வந்துட்டு விஎம்பின்னு இருக்கும், அதாவது வோல்டேஜ் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த வோல்டேஜை மேட்ச் பண்ணி நமக்கு நாமினல் வோல்ட்டை கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ நம்ம எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ்லாம் பேசிக்காக வெரி மினிமம் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 140 வோல்ட், அதுக்கும் கம்மியாக டியூப்லைட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு 100 வோல்ட்லேயே கூட வேலை செய்யும். 100 வோல்ட்லேயே கூட வேலை செய்யும் எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்சஸ். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 100 வோல்ட்ல இருந்தே வேலை செய்யும். 100 வோல்ட் to 300 வோல்ட் அந்த ரேஞ்சில் தான் வேலை செய்யும். ஸோ இதை மாதிரி நம்மளுடைய அப்ளையன்சஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக எனர்ஜி யூட்டிலைசேஷனை பர்ஃபெக்டாக நம்ம வந்துட்டு பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டுமே இல்லாமல் ஒவ்வொரு இந்த எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் லைக் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 30 to 40% எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட், எனர்ஜி சேவிங்ஸ் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ வந்துட்டு நார்மல் இப்போ கெப்பாசிட்டி வச்ச ஃபேன் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற கரண்ட்ல இருக்கிற ஒரு டெக்னாலஜியாக இருக்கு.
பட் அதை விட அட்வான்ஸ்டா இப்போ லாஸ்ட் 8 இயர்ஸா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிஎல்டிசி மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண ஃபேன்ஸ். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இதுதான். இப்போ மேலே ஓடிட்டு இருக்கிறது சூப்பர் ஃபேன் சொல்லிட்டு நம்ம கோயம்புத்தூர்ல மேனுஃபேக்சர் ஆகிறது. இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 8 இயர்ஸா நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. உள்ள வந்துட்டு ஒரு போர்டு இருக்கும். அந்த போர்டில் வந்துட்டு மோட்டரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தகுந்த மாதிரியான போர்டு அது. ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்துட்டு நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டர் 3 ஃபேஸ் மோட்டர்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? இப்போ சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டர்ல நம்ம ஒரு கையை வச்சு சுத்துற மாதிரியான டெக்னாலஜி. இது 3 ஃபேஸ் மோட்டர் அப்படின்னா நம்ம 3 கையை வச்சு சுத்துற மாதிரியான டெக்னாலஜி. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இப்போ இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎல்டிசி ஃபேன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிட்டத்தட்ட 3 கையை வச்சு சுத்துற மாதிரியான டெக்னாலஜி. லைக் வந்துட்டு நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் கொடுப்போம். பட் அதுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் வந்துட்டு இந்த இன்வெர்டர் போர்டில் வந்துட்டு 3 ஃபேஸ் அவுட்புட் வச்சு அதை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஈவன் ஃபைன் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபியூச்சர் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ வர்ற எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரியான 3 ஃபேஸ் மோட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏர் கண்டிஷனர்லாமும் பழைய ஏர் கண்டிஷனர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரூமை ஒரு 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற ரூமை கூல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு 5000 இல்லை 3500 வாட்ஸ் தேவைப்படும். இப்போ அதே 3500 வாட்ஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டு ஒரு வீட்டையே கூல் பண்ற அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜில இருக்கு. அதுதான் வந்துட்டு இன்வெர்டர் ஏர் கண்டிஷனர். பட் வந்துட்டு அதை வந்துட்டு ஈஸியா சர்வீஸ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த சர்வீஸ் பண்றவங்க என்ன நம்மளுக்கு சஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் இன்வெர்டர் டெக்னாலஜில இருக்கிற ஏர் கண்டிஷனரை வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஸ்பேர் கிடைக்காம இருக்கலாம், அதை மாதிரி சுச்சுவேஷன்றதுனால அவங்க அதை மாதிரி சொல்றாங்க. பட் டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கவர்மெண்ட்டே இப்போ வந்துட்டு எல்லாரையும் புஷ் பண்றது, எல்லா வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரையும் நோ ஃபர்தர் நார்மல் ஏர் கண்டிஷனர்ஸ், ஒன்லி இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி ஏர் கண்டிஷனர் தான் இனிமேல் இருக்கணும். அதுலேயும் வந்துட்டு R32 கேஸ் அது மாதிரி அந்த கிரீன் மேனேஜ் பண்ற நம்ம நேச்சுரல்ல ஸ்பாயில் பண்ணாம இருக்கக்கூடிய கேஸை வந்துட்டு ஓரளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த இன்வெர்டர் டெக்னாலஜில இருக்கிற ஏர் கண்டிஷனர் தான். ஸோ அது மட்டுமே இல்லை, நம்ம டேரக்டா 200 வோல்ட் டிசியை கொடுத்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஏர் கண்டிஷனரும் ஒர்க் பண்ணும். ஈவன் இந்த ஏர் கண்டிஷனர் இது பார்த்தீங்கன்னா 200 வோல்ட் டிசியில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர் தான். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் எல்லாமும் நம்ம பேட்டரியில் கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். லைக் வந்துட்டு பேனலில் இது மாதிரி சீரீஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிடுறோம். சீரீஸ் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிட்டு ஃபைனலாக இந்த பேனல்லேருந்து வர்ற அவுட்புட் 2 ஒயர் இருக்கும். அட் தி எண்ட் இந்த பேனல்லேருந்து வர்றதுல 2 ஒயர் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஒயர் வந்துட்டு பாசிட்டிவ், ஒரு ஒயர் வந்துட்டு நெகட்டிவ். ஸோ அந்த நெகட்டிவ் எடுத்துட்டு போய் பேட்டரியோட பேட்டரியும் பார்த்தீங்கன்னா 16 பேட்டரிஸ் 16 இது வந்துட்டு லெட் ஆசிட் பேட்டரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது லெட் ஆசிட் C10 ரேட்டட் அப்படின்னா 10 ஹவர்ஸ்ல யூ கேன் சார்ஜ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் வித் ஏஹெச் பொறுத்தவரை. ஏஹெச் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு 20 ஆம்ஸ் கொடுக்கலாமா, 200 AH 20 ஆம்ஸ் கொடுத்து 10 ஹவர்ஸ் நீங்க சார்ஜ் பண்ணணும், டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம். இது 100 AH பேட்டரி C10 அப்படின்னா 10 ஆம்ஸ் கொடுத்து 10 ஹவர்ஸ் வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணலாம், டிஸ்சார்ஜ் பண்ணலாம். இது வந்துட்டு பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு வேற ஒரு பேட்டரி காமிக்கிறேன். லித்தியம் இது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட 16+16 2 பேங்க். ஏன் 16 அப்படின்னு சொல்றேன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 200 வோல்ட் ரீச் ஆகணும். லைக் வந்துட்டு ஒரு பேட்டரியோட ஒரு நாமினல் வோல்டேஜ் வந்துட்டு 12 வோல்ட். ஸோ இந்த 12 வோல்ட் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சீரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது 200 வோல்ட் வந்துடும். ஸோ 200 வோல்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம அப்ளையன்சஸ்க்கு தேவையான ஒரு நாமினல் வோல்டேஜா வந்துடும். ஸோ இது வந்துட்டு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் வித்தவுட் எனி. தனசு,
for the benefit of the participants, Yeah, sure. let me ask certain things. One is Sure, நீங்க sure, sure. இனிஷியலா நீங்க அந்த ஃபேன் காமிச்சீங்க, அந்த ஃபேன் 3 ஆமா பேஸ் சார். அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா So, சார். whether that, ஆமா. BLDC-னு கூட ஒரு டேர்ம் சொன்னீங்க நீங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. BLDC, that is the brushless DC motor. பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார். ஆமா. So, அதுதான் இப்போ DC டைரக்டா வந்து இந்த ஃபேனுக்கு யூஸ் பண்றீங்களா? ஆமா சார். இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உள்ள கம்ப்ளீட்டா வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் தான். இனிஷியலா நம்ம வந்துட்டு ஆல்டர்னேட் கரண்ட் கொடுக்கும்போது, ஆல்டர்னேட் வோல்டேஜ் 230 வோல்ட் கொடுக்கும்போது உள்ள இம்மிடியேட்டா வந்துட்டு ஒரு ரெக்டிஃபயர் இருக்கும். அந்த ரெக்டிஃபயர் வந்துட்டு டிசியா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ அந்த டிசியை நம்ம டைரக்டா கொடுத்தோம்னா அந்த ரெக்டிஃபயருக்கு ஜாப் இல்லை, அவ்வளவுதான். மற்றபடி டைரக்டா டிசில டிரைவ் ஆயிட்டு இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு நான் மீட்டர் வச்சு கூட காமிச்சிடுறேன். இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த என்னோட பர்டிகுலர் டவுட் என்னன்னா, சொல்லுங்க சார். வெதர் நீங்க வந்து சோலார் செல்ல இருந்து டைரக்டா வந்து டிசியை கொடுக்குறீங்களா 220 வோல்ட்டுக்கு? ஆமா ஆமா ஆமா. அதான் கேட்டேன். அதாவது டைரக்டா 2 ஒயர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, 200 வோல்ட் 2 ஒயர், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 2 ஒயரை எடுத்துக்கிட்டு வந்து பேட்டரியில கொடுக்குறேன். அந்த பேட்டரியில கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வேலை பண்றேன். அதுதான் இது. இதுல என்ன நடக்கும்னா, இது வந்துட்டு பாமர் SV8ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்துட்டு PID கண்ட்ரோலர். இந்த 220 இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்துட்டு PID கண்ட்ரோலர். இந்த PID கண்ட்ரோலர்ல இண்டஸ்ட்ரியில எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டெம்பரேச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆன உடனே, இல்ல அந்த லோ டெம்பரேச்சர் போகும்போதோ இல்ல ஹை டெம்பரேச்சர் போகும்போதோ கண்ட்ரோல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த PID கண்ட்ரோலர். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு வோல்டேஜ், நம்ம அதுல வோல்டேஜ் இன்புட்டும் கொடுக்கலாம். 0 to 10 வோல்ட்ன்ற வோல்டேஜ் இன்புட்டும் கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம பேட்டரியில இருக்கிற வோல்டேஜ், அதாவது நம்ம பேட்டரியை வந்துட்டு பேனல்ல இருந்து டைரக்டா நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பேட்டரி வந்துட்டு there is a possibilities to get overcharged. So to avoid that we are just disconnecting the solar power to battery. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் 16 பேட்டரி இன் சீரீஸ் விச் இஸ் 192 இஸ் a nominal volt. So that voltage we are utilizing into home appliances. So next வந்துட்டு 190. So next question. So நீங்க வந்து ஒரு AC காமிச்சீங்க. ஆமா ஆமா. அந்த AC வந்து whether it is working on the DC would directly from solar. Yes. இந்த ஏசி ஸோ இந்த ஏசி LG ஏர் கண்டிஷனர், நார்மல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற LG ஏர் கண்டிஷனர் தான் சார் இது. இது வந்துட்டு டிசில ஏர் மோட்டால ஆன் பண்றேன். 200 வோல்ட் டிசில இப்போ ஓடிட்டு இருக்கு. Okay, very good, sir. Okay. That means you are taking the power from solar panel and there is no in-between unit for. Yeah. There is no inverter kind of thing. Battery. Taking from the battery giving. Yeah, from the battery we are utilizing this energy, right? It will charge. Solar panel will charge continuously on the battery, as well as it will provide the energy to the home appliances. In excessive of our utilization, it will automatically store it in your batteries. That means from battery, whatever DC is coming, you are not inverting into AC. Yes, AC. We are providing directly to the appliances. Okay, right. Thank you. சார், உங்க கிச்சன் ஒரு தடவை காமிக்க முடியுமா? கேஸ் இல்லாம இருக்கிற கிச்சன். கண்டிப்பா. இதுதான் நம்ம கிச்சன். இது ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், அது ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் and this is one of the induction stove. ஸோ இந்த 3 இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ல கிட்டத்தட்ட நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 6ல இருந்து 8 பேர் இருக்கும். ஸோ இத்தனை பேருக்கு தேவையான எல்லா சமையலும் இதுலயே தான் நடக்குது. அடுப்புன்றதே கிடையாது, கேஸ்ன்றதே கிடையாது, கேஸ் கனெக்ஷனே கிடையாது.
ஸ்டவ்வும் கிடையாது, கேஸ் கனெக்ஷனும் கிடையாது. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார் Okay, இதுல வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேனல்ஸ் இன் சீரிஸ், ஹவு வி ஆர் கனெக்டிங் இட் இன் டு சீரீஸ் அண்ட் வாட் ஹவு மெனி பேட்டரிஸ் வி ஆர் கனெக்டிங் இன் டு சீரீஸ் அப்படின்றதெல்லாம் கிளியராக போட்டிருப்போம். அந்த பிஐடி கண்ட்ரோலர் சொல்லியிருந்தானுங்களா, அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்துட்டு ஹை வோல்டேஜ் கட் ஆஃப் அண்ட் லோ வோல்டேஜ் கட் ஆஃப் அதெல்லாம் செட் பண்ண முடியுன்றதெல்லாம் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். அப்புறம் வந்துட்டு இது நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம யூட்டிலைசேஷனுக்கு பிரித்து எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஹெவி லோடு, அப்புறம் எசென்ஷியல் அண்ட் லைட் லோடு, அதாவது நம்மளுடைய லைட் யூசேஜ் லைக் வந்துட்டு லைட்டு, ஃபேனு, ஃப்ரிட்ஜு இதெல்லாம் வந்துட்டு வெரி லோ 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 யூட்டிலைசேஷன் தான், எனர்ஜி யூட்டிலைசேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு எசென்ஷியல்லையும் வந்துடுது. ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு தனி சர்க்கியூட் போட்டு அதுக்கான கட் ஆஃப். ஹெவி லோட்ஸ் லைக் வந்துட்டு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், ஏர் கண்டிஷனர், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹெவி லோட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எப்படி கட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்துட்டு த்ரூ அந்த பிஐடி கண்ட்ரோலர் மூலியமா தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் இந்த சர்க்கியூட் பில்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வநாத். Sir, thank you, sir, for sharing your experience. It was an informative session.